Kandayam Gi. Saturday Stars Kandayam Gi. හැටේ දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව. Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරබුරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. Kandayam Gi. Saturday Stars Kandayam Gi. Yale 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 sakun balane egi patiri sadiwa සුබ උදෑසනක් දාබර ශ්‍රාවකයනි. තවත් සෙනසුරාදා උදෑසනක් පෙරවරු 10 සනිටුහන් වෙනවා අපගේ ඔරලොස්සේ. ඉතින් අපි ලෑස්ති මැදිරිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ ඇලුම් කරන, ඔබ ප්‍රිය කරන, ඔබ ආසාවෙන් ශ්‍රවණය කරන වෙළඳ සේවය ඔස්සේ, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ඉංග්‍රීසි සේවය ඔස්සේ ගෙනෙනු ලබන Saturday Stars දෙමුහුන් වැඩසටහන. ඉතින් මේ දෙමුහුම සම්බන්ධීකරණය කළේ සල්පිටි කෝරාල. අද ඔහු මේ වේදිකාවේ ඒ වගේ මේ මැදිරිය අද ඔහු නෑ. ඒ වෙනුවෙන් ඔහු අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු කළා මේ වැඩසටහන ඔබලට මේ අයුරින් විකාශනය කරන්න ගෙන එන්නට. ඒ ස්තුතිය පුද කරන ගමන් අපි නැවතත් සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා අපේ ශ්‍රාවකීන්ට කියන ගමන් අපි ආරාධනා කරනවා පුරා හෝරාවක් අප හාරඳමින් මේ වැඩසටහන රස විඳින්න කියලා. සෙනසුරාදා දවසේ Saturday Stars. එදා මෙදා තුර වසර ගණනාවක්, දශක ගණනාවක් මේ වැඩසටහන අපේ ශ්‍රාවකයන් ඇලුම් කළා. නමුත් නැවුම් වූ ප්‍රබෝධයක් උදා කර දෙමින් අපි මේ වැඩසටහන වෙළඳ සේවය හා එක් වෙලා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සංස්ථාවේ ඉංග්‍රීසි සේවය රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා හා එක් වෙලා මේ අයුරින් දැන් වැඩසටහන් කීපයක්ම අපි කරා. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරා. ඒකට නොමද සහයෝගයක්, නොමද සම්පත්දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. කවදත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ අනන්‍යතාවය පිළිබිඹු කරන අපේ අග්‍රගණ්‍ය විශිෂ්ට ඒ සංනිවේදකයා Dr. Vijay Korea. Good morning, Doctor. Good morning, Victor. It's good to be back with you in the studio, recalling memories of yesteryear. That's basically how it goes, isn't it? It's really a time for us just to recall the memories of yesteryears, because nothing is really practically happening in terms of the way that it happened in the 60s and 70s. But this is, of course, 2022. Basically, we are reminiscing the past, and we are really embarking on a new era with various innovative approaches. Let's try that. And what we have today, Doctor, on this program in our store. Before I answer that, you said nothing is happening like it happened in those days in the 60s, as you said. Well, that's true. In 1950, how many rupees to a dollar? Tell me, Victor. I can't exactly remember that because 60 is not the year. 60 is not the year that I was born. Really, 65 onwards. 1950, 50. 1 rupee to $1. 1 rupee a dollar. What amazing status of the rupee. Exactly. We were the richest country in Asia at that time, Southeast Asia. And no wonder Lee Kuan Yew looked at us with envy and wanted to emulate us for Singapore, which he did successfully. As you mentioned, it's a good way of reminiscing the past in terms of economic prosperity in the 60s. Yes. And anyway, looking back in time, what do we do today on Saturday Star? We are going to look at a star who, if you like, set the pace. He was born way back on the 12th of February 1936 in what was then, if you like,
British Ceylon, and he died at the age of 51 on the 7th of July, 1987. Now I'm talking about Hettiarachige Reginald Jyotipala, known as H.R. Jyotipala. When you pronounce that word H.R. Jyotipala, I can just really attribute something for that. Human resources Jyotipala. Because he has become such a wonderful artist in Sri Lanka, because it's not the way that he started. It was not his expectation how he started at the beginning, but the artist's quality has been grabbed by the arts of the listeners and the spectators. That is how he evolved. All his friends used to call him not H.R. Jyoti. H.R. was Hadavata Jyoti. There you are. Jyoti. That's right. Human resources, something like that. And in the year that I left St. Thomas's College, Mount Lavinia, for study in chartered accountancy, he got married. And he got married to a lady whose name was Blossom Winter. That was in 1962. And of course, he had 4 children. H.R. Jyotipala, I said Hettiarachige Reginald because his father was Hettiarachige Reginald James. So here was Jyoti. He started his career very simply and very he attended St. Lawrence's College in Maradana and later St. John's College in Demeragora. He had, if I remember right, 4 younger sisters and 1 younger brother as well. He used to visit what we call tekade, tea kiosks, to hear music, as his family didn't own a radio at that time. And he used to clean the bottles of medicine at Suleiman's Hospital at Armour Street, Colombo. Later he worked as a peon at MD Gunasena and Company. And then, of course, he rose to fame. He rose to fame as few others did. And you know, when you talk of H.R. Jyotipala, and he became a playback singer of such great repute. In fact, they say he's the best playback singer that ever emerged. And then he lent his voice to all classes of actors, ranging from Eddie Jayamana to Ranjan Ramanayaka. Well, that's H.R. Jyotipala, whom we are going to remember today, as on the 7th of July this year, it was his 35th death anniversary. Stravakini, itamat harabar ආරම්භයක් අපේ ආචාර්ය විජය කොරේ මහත්මයා සුපුරුදු පරිදි ලබා දුන්නා. අද විශේෂයෙන් වූ අද තේමා කරගන්නේ අපගේ අමරණීය ගායක H.R. Jyotipala පිළිබඳව සංවාදාත්මකයි වගේම තොරතුරු සම්භාරයක් සහ ඔහුගේ අත්දැකීම් මේ වැඩසටහනට බෙදා හදා ගැනීමේ අදිටනින් තමයි ඔහු ඒ අවකාශය ලබා ගන්නේ. ඒ අයුරින් ඔහු කියා සිටියා මෙන්න මේ ඔහුගේ ආරම්භය ඔහු කියා සිටියා ඔහුගේ උත්පත්තිය පිළිබඳව 1932 පෙබරවාරි මාස 12 වෙනිදා ඔහු උත්පත්තිය ලබන්නේ. ඒ වගේම ඔහු විවාහ වෙනවා විජය කොරේ මහත්මයා පාසල් යන අවදීදී 1962. දැන් මේවා ඇත්තටම සොඳුරු මතක සටහන්. ඒ වගේම දැන් ගායකයෙකුගේ ආරම්භය නැතිනම් කලාකරුවෙකුගේ ආරම්භය නිහතමානී සරලභාවයෙන් ආරම්භ වෙන විශිෂ්ට කුශලතාවයන් හැබි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔහුගේ ගමන වළක්වන්න බෑ. ඔහු ජනතාවගේ හදවත් තුළ ජීවත් වෙමින් තමයි තමන්ගේ ඒ පරිශ්‍රය හදාගන්නේ. එවැනි ගායකයෙක් ඔහු සඳහන් කළා දැන් චිත්‍රපටි තිර පිටිපස්සේ චිත්‍රපටි ගායනයේදී ලංකාවේ එදා මෙදා තුර පහළ වූ අද්විතීය ගායකයා H.R. Jyotipala කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ ඒ ගායන කුශලතාවය එඩි ජයමාන වැනි නළු පරපුරේ සිට රංජන් රාමනායක වැනි මේ නූතන යුගයේ පරම්පරාව දක්වාම විහිදී යන ඒ තිරයට ඔබින හඬක් ඇති අමරණීය H.R. Jyotipala පිළිබඳව තමයි අපි මේ අවකාශය ලබා ගන්නේ. ડોક્ટર Nadaraja, he was one of the best radio tabla players in the country at the time. He was living at
Koswatta Handia or Koswatta Junction, if we may call it that. He first heard Jyoti, or as we call him, singing songs, Hindi songs. And then he quietly brought him into the limelight. And later on, there was this B.S. Pereira, who was heading our radio station orchestra, who spotted him and encouraged him to get into serious singing. And from there onwards, he participated in radio programs, and people began to listen to him and began to appreciate him, began to respond to his style of singing and his, if you like, tenor of voice and so on. B.S. Pereira himself was a famous film music director, and he was the head of our radio station orchestra, as I said. He who first recognized Jyotipala's talents. And in 1952, there was a program on the radio station. It was the only radio station, only electronic medium at the time. It was called Adunika Pair, or Amateur Hour. And that showcased the talents of amateur singers by courtesy of a sponsor called Queen's Sweets Company at that time, way back. Well, Jyoti competed in this competition that was on that program, and he emerged the winner. From there, he went on to the radio program Jayagrahi Pelapalya. Now, that has a different connotation today, but I'm talking in terms of Jyoti's history and music. He went on to participate in that program, Jayagrahi Pelapalya, and you know what? He won first place there too. But of course, I must tell you, having started in 1952, in 1955, he missed 3 golden opportunities to become a playback singer, which he ultimately did, of course. At first, he went to meet Vimala Veera. We used to call him Vimala Veera Master, who composed music for the film Podiputa. During the audition, Vimala Veera informed Jyotipala that his voice is not right, that it trembles and is not sweet. In February, Jyotipala and Chandrasena went to Nigambo and met B.A.W. Jayamana and Rukmani Devi. Even though they were satisfied about his voice, Jyotipala could not go to India for playback as he did not have a passport. So he missed that opportunity as well. In the third time, he met A.B. Raj, a director of the film Perakado Rubana. He refused Jyotipala, saying that Jyotipala had a rough voice. But Jyotipala made his debut as a playback singer on Cyril P. Abiratna's film Suratali, singing a very, very famous song, Siriyame Sara. That was in the year 1956. Well, Jyotipala had said that he contemplated taking his life when he went with his friends to watch Podiputa and found out that his song was not included. Fabulous start indeed, with unforgettable, unbearable, unsustainable experiences. That is how he emerged. In fact, the initial efforts by Jyotipala to get into this scenario is completely denied by various reasons, particularly Vimala Veera, who produced the Podiputa, was one of the important film that he was anticipating to become a singer, make his debut, and he was denied because of some various technical defaults in his voice. And B.A.W. Jayamana, who is once again together with Rukmani, had an opportunity of meeting Jyotipala, and of course they too had an impression on him, but he couldn't make it to India because he didn't have his passport. He didn't have his passport, and even today people get some passport. Yeah, but this is අවස්ථා තුනක් අහිමි වුණා. ඊට පස්සේ A.B. Raj
මහත්මයාගේ පෙරකදවරු බෑන චිත්‍රපටියට ඔහුට අවකාශයක් හම්බුණත් එතනදිත් ඔහුට ඒ අවකාශය සාක්ෂාත් කරගන්නට බැරි වෙනවා. අවසානයේදී 1956 තමයි ඔහුගේ මේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වන්නේ. සිරිල් අබේරත්න මහත්මයාගේ සුරතලි චිත්‍රපටිය තමයි ඔහුට මේ සියලුම ඔහුගේ හැකියාවන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒ වගේම ශ්‍රාවකයන්ට විවර කරන්නේ. මම පසුව කියන්නම් ඒ සුරතලි චිත්‍රපටියයි ඒ ගීය ගායපු එකයි ගැන මමයි ජෝතිපාලයි අතර මුලින්ම ඇති වුණු දෙබසක් තුල මම සඳහන් කරපු දේ ඒක පසුව කියන්නම් ඔහුගේ ගීතයකට සමන් දුන් පසු ඒ ඉතාමත් රසවත් අත්දැකීමක් වෙනවා. එමනම් අපි සමන් දෙමු ඒ අසහාය ගායකයාගේ ප්‍රථම ගීතය මේ වැඩසටහනේ. අද ප්‍රථම ගීතය කිව්වේ මේ වැඩසටහනේ ප්‍රථම ගීතය. හදකට තුරුළුව ඉන්නේ ලෝකය නෑ එය දන්නේ චන්දන ඇල්ලෙන් නාලා අංජන මල් වීගාලා ඇඟුණ බමරා ආවා ලස්සන රහසක් දීවා චන්දන ඇල්ලෙන් නාලා නෙත් යොමු වන්නේ එනමුත් නෑ හඳුනන්නේ ඇසිපිය යට සැඟවෙන්නේ සිහින ලොවේ හමු වෙන්නේ චන්දන ඇල්ලෙන් නාලා අංජන මල් වීගාලා හැංගුණ බමරා ආවා ලස්සන රහසක් චන්දන ඇල්ලෙන් නාලා එක කුසුමකි පිපි දෙන්නේ එක වන බමරෙකි ඉන්නේ දෙබරුන් සේනා ඉන්නේ වෙනසක් නෑ සිදුවන්නේ චන්දන ඇල්ලෙන් නාලා අංජන මල් වීගාලා හැංගුණ බමරා ආවා ලස්සන රහසක් දීවා චන්දන ඇල්ලෙන් නාලා ශ්‍රාවකීනි ඔබ මේ සවන් දෙමින් සිටින්නේ Saturday Stars වැඩසටහන. ඒ ගීතය අමරණීය එච්.ආර්. ජෝතිපාලගේ ගීතය. අපි මේ ගීතයත් එක්ක ප්‍රවේශ වෙනවා. මේ ගීතය ඇත්තෙන්ම බටහිර සංගීතයට ඇලුම් කළ බොහෝ අය ප්‍රිය කරන්නට ගත්තා. මන්ද මේ ගීතය පදනම් සහිතව අපි බැලුවොත් අපි දකිනවා ඉංග්‍රීසි
Nurtana Shailiyakata Bharat Ekak. This particular song went very well with the Western audience because it was set in the waltz tempo. That song you just heard, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And so this brought a certain amount of if you like, appreciation from the Western music lovers, not because they heard the song on the English service of the radio station, but because they saw the film in which he sang the song, and therefore began to appreciate Jyotipala having sung this particular song, and that's about the only song that they knew of Jyotipala. Now I'm talking of Western audience. බටහිර සංගීතයට ඇලුම් කරන අය මේ ගීතය පමණයි මුලින්ම ජෝතිපාල ගැන හඳුනගෙන තිබුණේ. අර චිත්‍රපටිය නිසා ඒ චිත්‍රපටිය මේ ගීය ගැව්වා, ඒ චිත්‍රපටිය නරඹුවා, මේ ගීය අගයන්නට ගත්තා. අර බටහිර ගීතයක තිබෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔය වෝල්ස් කියන සංගීත රිද්මය මේක තුල ගැබෙන නිසා තමයි මේ ජෝතිපාල ආකර්ෂණය කරගන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි අසන්නන්සා ශ්‍රාවකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ. මේක විශාල මේ ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණ වන අවස්ථාවක් ජෝතිපාලගේ ඡන්ද නැල්ලෙන් නාලා. දැන් මේ ජෝතිපාල ඇත්තම අපි කතා කළා මේ මුලින්ම ගායපු ගීය ගැන ඒක අර චිත්‍රපටියේ තිබෙන ගීයක්. මා ඒක ගැන කියන්නම්, නමුත් ඒක ගැන තව එක සැරයක් මම යමක් මාර කලින් කිව්ව විදිහට මා ඔහු මුණගැසෙන අවස්ථාවේදී අතුරු දෙවස ගැන කියන්නම්. නමුත් මේ ගීය ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඔහුගේ ජීවිතේ පුදුමාකාර බලපෑමක් තිබුණා. අපි ඊළඟට ඒ ගීයට සමන් දෙමු. මොකක්ද ගීය සිරියා මේ සාරා. අපේ ගීතයක සවන් දීලා නෑ ඒ ගීය ගැන මම යමක් කියන්න ඕන. මේ මුලින්ම පසුබිම් ගායනයේදී ඔහු ආරම්භ කළේ පසුබිම් ගායන ජීවිතය මෙන්න මේ ගීයෙන් තමයි. He began his playback singing with this song Siriya Me Sara, which also meant that he sang playback for that film Suratali. Suratali. Now that Suratali was the first film in which he actually participated, and I can remember it was in the year 1956. And while a teenage student at St. Thomas's Mount Lavinia, I came to learn that there was a new cinema that was going to open up, and I decided I'm going for the first day, first show. Oh my gosh. And I did make it on that occasion. I went for the first day, first show, screened at Odeon Cinema, Mount Lavinia. And I sat in the gallery paying 50 cents for my ticket in the year 1956. And then the film that they screened was Suratali. Now that Suratali film is the one that contained this song, Siriya Me Sara, in 1956. Well, it was Jabir Carter who produced that film. He had a company called Ceylon Entertainments, and that film was produced by him. And originally, when Jabir Carter wanted to hear one of Jyotipala's songs to consider him for the film, Jyoti almost passed on the offer. Why? Because he did not have enough money to create a record where Jabir Carter could listen to him. He was helped out at that time by veteran musician Stanley Omar, who financed him for a measly sum of 35 rupees, a large amount of money at that time. And Jyotipala's song in the film Siriya Me Sara still remains popular in Sri Lanka, having recorded that song under the direction of T.R. Papa at Vahini Studio in India. All film songs are recorded initially in India, as some of you senior citizens will definitely remember. Now,
ආචාර්ය විජේකර මහත්මයා මේ වගේ සටහනක් අපිට ඉදිරිපත් කරනකොට ඒක ඉතාමත් අතීතය හා බැඳුණු සැබෑ අත්දැකීමක්. දැන් මවුන්ට් රෙවෙනියා නැත්නම් ගල්කිස්සේ ප්‍රථම සිනමා ශාලාවේ ප්‍රථම ඒ ශාලාව විවෘත කිරීමේදී පවත්වනු ලබන ප්‍රථම චිත්‍රපටි මංගල දර්ශනයේ ප්‍රේක්ෂකෙක් තමයි ආචාර්ය විජේකර. දැන් ඒක හරි වැදගත්. ඒ වගේම ඒ චිත්‍රපටිය පෙන්වන ලද චිත්‍රපටිය උනේ සුරතලි. එතකොට මේ ගීතය අඩංගු වෙන්නෙත් සුරතලි කියන චිත්‍රපටියේ. දැන් මේ සම්බන්ධය ඇත්තටම හරිම වැදගත් මේ වැඩසටහනත්. මොකද ડોક્ટર විජේකර ආචාර්ය විජේකර මහත්මයා ඉදිරිපත් කරන වැඩසටහන. එතකොට ජෝතිගේ පළවෙනි ගීතය නරඹපු ආකාරයත් අපිට කිව්වා. ඒ වගේම තමයි දැන් ජබර් එකාද එතකොට ඉදිරිපත් කරේ මේ චිත්‍රපටිය. එතකොට ස්ටැන්ලි ඔමා තමයි මේ මුදල් දායකත රුපියල් 35ක් වනේ මුදලකට තමයි මේ තැටිගත කිරීම කරන්නට උදව් කරන්නේ ජෝතිපාලට. මොකද ජෝතිට ඒ දවස්වල තිබුණේ නෑ මේ තැටිගත කිරීමට තරම් මුදල් පහසුකමක් සපයා ගන්න හැකියාවක්. ඒ අතර තමයි ස්ටැන්ලි ඔමාගේ ඒ රුපියල් 25000 දායකත්වයත් රුපියල් 35 දායකත්වයත් එක්ක ටී.ආර්. පාපා ඉන්දියාවේ මේ තැටිගත කිරීම සිද්ධ කරන බනේ මේවා ඓතිහාසික වශයෙන් දැවැන්ත ගායකයෙකු බිහි වූ පසුතලයේ කතන්දරයක්. One more thing that I can tell you about this song, Siriyame Sara, in the life of H.R. Jyotipala, whom I personally remember with great affection, is that it was the first song that he sang as a playback singer for the film Suratali, as I mentioned a moment ago. Did you know, Victor, that was the last song that he ever sang in his lifetime? That is ironical, really. 2 days before his death, on the 5th of July 1987, he participated in Gammudava, a patriotic project by the late President Ranasinghe Premadasa. And then he sang on that stage his final song in his lifetime. And it so happened that while singing, he had felt a pain, but he finished the song successfully. On the next day, he was admitted to the hospital, and Jyotipala died on the 7th of July 1987 at Ratnam's private hospital. And so this particular song has great significance when you look at the life of H.R. Jyotipala. Now, the cause of his death at Ratnam's private hospital was said to be liver failure. Some also wondered whether it was cardiac arrest, the way that he got a pain when he was singing at Gammudava and so on. But, well, that's open to speculation. But the hospital said the cause was due to liver failure. ආචාර්ය විජේකරයා මේ සඳහන් කරපු කාරණේ තාමත් සුවිශේෂී වූ කාරණයක්. දැවැන්ත ගායකයෙකුගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදු කරන ලබන ගීතය ඔහුගේ මෙලොවෙන් සමුගන්නට මත්තෙන් ගායනා කරන්නට සිදු වුණ අවසන් ගීතය වීම තාමත් සුවිශේෂී වූ අවස්ථාවක්. ඒ සිදු වුණේ පස්සෙන්දා 1987 ගම්මුදාව වේදිකාවේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු තරමක් අපහසුයෙන් මෙම ගීතය ගායනා කළත් අපි ගොඩාක් ප්‍රේක්ෂකයෝ ශ්‍රී ලංකාවේ මෙය නැරඹුවා. තාමත් නැවත නරඹන අවකාශ අපි දැකලා තියෙනවා. ඔහු තාමත් අමාරුවෙන් ගීතය ගායනා කරනවා. කෙසේ නමුත් ගීතය සාර්ථකව අවසන් කරනවා. ඉන් අනතුරු තමයි ඔහු රත්නම් වෛද්‍යශාලාවට ඇතුළත් කරන්නේ. ඒ වගේම ආරෝග්‍ය ශාලාවේදී ඔහු ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා 1987 දී දැන් සමුගන්නවා දැවැන්ත පෞරුෂත්වයක් ලෙස. අදත් අපේ හිසිත්වල ඒ ආందోලනාත්මක ගීත රැව්පිලි ලැබු දෙමින් ඔහු එදා සමුගත්තා. අපි ආලා බලමු ඒ ප්‍රථම ගීතය. ඔව් ඒ ගීය සමන් දෙන්නට ඉස්සෙල්ලා මට මතක් වුණා ඒ ජෝතිපාල මියගිය අවස්ථාවේදී සෙනග එක්රොක්ුණ හැටිය මේ යුනියන් පෙදසේ යුනියන් චතුරස්‍රයේ කියපු ස්ථානයේ ඒ අය මේ ජෝතිගේ මිය යාම ගැන පුවත ලැබුණ ගමම්ම ඉස්පිරිතාලේ කරා ගියා. ගිහිල්ලා ජෝතිව බලන්න ඕන කිය හිටියා. අන්තිමට තාප්පේ උඩනුත් පැනලා
ඉස්පිරිතාලේ තාප්පේ උඩනුත් පැනලා ඇතුළට ගියා. මේ ඒ ජෝතිව බලන්න ඕන අනේ මොකද්ද වුනේ අපේ ජෝතිට කියලා. මේක තමයි එදා සිද්ධ වුණ දෙයක්. ඒකත් මා සඳහන් කරයි නොවන කියලා මට හිතුණා. දැන් ගියට සමන් දෙමු. में सारा मैं केवी हट मोरा दी प्रेमे अमदारा ओ प्रेमे अमदारा सिलिया में सारा मैं केवी हट मोरा दी प्रेमे अमदारा ओ प्रेमे अमदारा पिम्मल पिपीला महर दे पिरन्ना मैं पिम्मल पिपीला महर दे पिरन्ना ओ दिन राजया ऐत आहा से दिलन्ना दी प्रेमे अमदारा ओ प्रेमे अमदारा दिलिया में सारा नगे भी हट मोरा दी प्रेमे अमदारा ओ प्रेमे अमदारा ඔබරද සිටින්නේ වෙළඳ සේවය සමගින් Saturday Stars ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ඉංග්‍රීසි සේවය රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඔබට දෙමුහුම් වැඩසටහනට ලෙස ගෙනවනු ලබන Saturday Stars සමගින් ආචාර්ය විජේකෝරය අද දිගහැරිය විශාල දැනුම් සම්භාරයක් ඔහුගේ අත්දැකීම් සහිතව එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් පිළිබඳව තවදුරටත් අපි මේ ගැන කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට ආචාර්ය විජේකෝරය කියන්න සූදානම් වෙන මේ විශේෂ දැනුම් සම්භාරය විශේෂයෙන් මේ තොරතුරු මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහනට බොහෝ දුරට නැඹුරුවක් තියෙනවා ඒ වගේම නෑකමක් තියෙනවා. මා ඇත්තෙන්ම මේ සිංහල සංගීතයත් සමග එකතු වුණේ එක්තරා කණ්ඩායම් ගී සංගීතය ආරම්භ කළ ඒ සමයේදී තමයි ඔවුන්ට අවස්ථාවක් නොතිබුණ නිසා එවැගේම එකල මම ගුවන්විදුලි නිවේදකයෙක් වශයෙන් මේ ලංකාවේ කොතනක හිටියත් මොන භාෂාවකින් ගී ගයන්න එහෙම නැත්නම් සංගීත භාණ්ඩයක් භාවිතා කරන්න උපයෝගී කරගන්න හැකියාව තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට තැනක් දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ කෙනාට එළියට එන්න දොරටුවක්
සපයන්න අවශ්‍යයි කියන මතය මට ඇති වුණ නිසා මම මේ Saturday Star කියන වැඩසටහන ආරම්භ කළා. ඉතින් ඒක තුලින් තමයි Moonstone, Super Golden Chimes, Dharmaratna Brothers, La Bambas, Los Flamencos, La Silonians මේ සියලු කණ්ඩායම අලුත් සිංහල සංගීත සංස්කෘතියක් ඇති කළා. ඒ සංස්කෘතිය අන් අයටත් අත වශයෙන්ම බලපාවා. එක් ආකාරයෙන් විවිධ ආකාරයෙන් ඒක බලපෑවා. දැන් බලන්න අපි අද HR ජෝතිපාල ගැන කතා කරනකොට මගේ පුද්ගලික ජීවිතයේ අත්දැකීමක් ගැන මම සඳහන් කරන්නට කැමතියි. මේ කණ්ඩායම මා සඳහන් කරපු කණ්ඩායම සහ මා ඊට අමතරව ජනප්‍රියත්වයට එන්න බටහිර සංගීතයට ඇලුම් කරන නැත්නම් අපේ ගුවන්විදුලියේ ඉංග්‍රීසි සේවයට සවන් දෙන බොහෝ අයට අවස්ථාව ලැබෙන විදිහට MS ෆර්නැන්ඩෝ, මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි, CT ප්‍රනාන්දු මේ හැම කෙනෙකුටම මම අවකාශය උදා දුන්නා. දැන් මේ තුලින් මොකද්ද සිද්ධ වුණේ? එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මේ ගායක ගායිකාවන්ට මේ කණ්ඩායම් වලට විවිධ සංගීත ප්‍රසංගවලට සහභාගී වන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. දැන් එක අවස්ථාවකදී මා තමයි ඒ දවස්වල ඕනම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ස්ටේජ් ෂෝ එකක් තිබුණා නම් ඒකේ මේ ප්‍රංශ වචනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් කම්පියර් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් ගායක ගායිකාවන් හැඳින්වීමේ කාර්යය ඉටු කරන්න මට තමයි අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ දවස්වල මේ සංගීත ප්‍රසංග තිබුණේ BMICH එකේවත් නෙළුම් පොකුණේවත් ඒ එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඒ දවස්වල තිබුණේ නවරංගහල. එහෙම නැත්නම් වෙල්ලවත්තේ රාමකෘෂ්ණ හෝල් එක. එහෙමත් නැත්නම් දැන් සමහර අය ඒ දෙකම ගන්න බැරි වුණාම කජිරේෂන් හෝල් එකටත් ගිය අවස්ථාවල් තිබුණා. මම මේ ඉතිහාසය ගැන යමක් සඳහන් කරන්නේ. එතකොට දැන් එක් දවසක් මම රාමකෘෂ්ණ හෝල් එකේ ඒ ශාලාවේදී මේ සංගීත ප්‍රසංගයක් ඉදිරිපත් කරමින් හිටියා. මා හිතන්නේ ගායකයෝ 5 දෙනෙක් විතර ඉදිරිපත් කර පසු මට දැන් වගේ මතකයි මා හඳුන්වා දුන්න ගායිකාව ඩෙල්රින්. ඒ ගායිකාව හඳුන්වා දී මා වේදිකාවේ පිටිපස්සට ආවොත් හිටගෙන ඉන්න වෙලාවේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා මගේ පිටට තට්ටු කළා. මං හැරිලා බලනකොට උස මහත්මයෙක් ඇවිල්ලා මේ තට්ටු කළේ. එතකොට මගෙන් ඇහුවා මට වචන සල්පයක් කතා කරන්න අවසරද? මං කිව්වා මේ ශබ්දය ටිකක් වැඩි අපි පිටුපස්සට යමු කියලා හිතන් ගියා. මොකද ඕනම ගායකයෙක් ගායිකාවක් අවම වශයෙන් සින්දු ගී 3ක් කියනවා. සමහරව 4කුත් කිව්වා. අපුඩි වැඩියෙන් හම්බුනොත් තව එකක් කියමු කියලා හිතන් කියනවා. එතකොට මම පිටුපස්සට ගිහිල්ලා එතුමාට කතා කරනකොට එතුමා මට කිව්වා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මම HR ජෝතිපාල. මං කිව්වා මම අඳුරනවා මම අර කතාව කිව්වා මම විදුහලේ ඉන්නකොට ඉගෙනුම ලබනකොට මම මේ ඔයගේ සුරතලී චිත්‍රපටිය පළවෙනි චිත්‍රපටිය ඒක නරඹන්න මම ගිය ආකාරය මම ඔහුටත් එදා කිව්වා. ඉතින් මම ඔබ දන්නවා හඳුනනවා. එතකොට කිව්වා මම අද විශේෂයෙන්ම පැමිණියේ ඔබතුමා හම්බ වෙන්න. මන්ද දැන් බලන්න අද මේ වේදිකාවේ ගී ගායන බොහොම දෙනෙක් සියල්ලෝම වගේ ඔබතුමාගේ උපකාරයෙන් තමයි ඉදිරියට ඇවිත් තියෙන්නේ. බලන්න MS ඉන්නවාද? CT ඉන්නවාද? ඇයි මටත් අවස්ථාවක් නොලැබෙන්නේ? ඇයි ඔබතුමා මටත් ඒ වගේ අතහිත නොදෙන්නේ? එතකොට මම කිව්වා ජෝති තනන්නනම් මේෂන්ගේ අතට හැඳ දෙන්න ඕන. ඒ නිසා මට අවශ්‍ය දේ මට ලබා දෙනවා නම් මම බොහොම කැමැත්තෙන් ඒ දේ ඔබට කරලා දෙන්නම් කියලා. මොකක්ද ඒ කියලා ඇහුවා. මම කිව්වා ඔබේ ගීත බටහිර ආරයට ඒ කියන්නේ ඒ රිද්මේ අනුව ඒ වගේම ඒ භාවිතා කරන භාණ්ඩ විද්‍යුත් භාණ්ඩ භාවිතා කරලා මට ගීතයක් ගෙනලා දෙනවනම් මට පුළුවන් ගුවන් විදුලියෙන් ඔබ
අර අනෙක් අය වගේ හඳුනා දෙන්න. එතකොට මට කිව්වා ජෝති එකපාරටම මට කිව්වා ඇයි මගේ අර ගීතය අර නිතම නල්ලෝලා මම කිව්වේ නෑ. ඒකත් උචිත නෑ. අපිට ඕන ලීඩ් ගිටාර්, රිදම් ගිටාර්, බේස් ගිටාර්, ඩ්‍රම් සෙට් භාවිතා කරලා උපරිමයම ඕනනම් සැක්සොෆෝන් එකක් හරි දෙකක් භාවිතා කළාට කමන්නේ. ඒ භාවිතා කරලා ගීයක් පටිගත කරලා හිටන් දෙන්න ඕන. ඒකට මං ගුවන් විදුලියෙන් ඔබතුමාවත් Saturday Star වැඩසටහනින් හෝ මොන විදිහකින් හෝ මම හඳුන්වලා දෙන්නම්. මොකද ඒ වන විට මම උදෑසන මේ morning show වැඩසටහනෙත් එක ගීතයක් එක අභියෝග මැද්දේ මම භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මම කල්පනා කරලා බලලා ඉවරලා කිව්වා මං කියන්නද ජෝති මේකට විසඳුවා. යන්න කොටුව ඔර්ලෝසු කණුව ළඟ වම් පැත්තේ තියෙනවා දැන් එතන ඒක නැහැ. නමුත් එදා තිබුණා children's book shop කියලා ආයතනයක්. ඒ අය තමයි මේ සූර්ය තටි නිෂ්පාදනය කළේ. මම කිව්වා ඒකේ අධිපති ජෙරල් වික්‍රමසූරිය මහත්මයාට මම හෙට කතා කරන්නම්. හෙට ඉරුදින මම හෙට කතා කරන්නම්. ඔයා සඳුදා ගිහිල්ලා එයාම හම්බ වෙන්න. හම්බ වෙලා එයා ඉතුරු ටික කරයි. මොකද මේ වන විට එයා MS ප්‍රනාන්දු, CT ප්‍රනාන්දු පටිගත කරලා තිබුණේ. MS ප්‍රනාන්දුගේ අර රාලහාමි ගීතය ඒ වගේම CTගේ long play album එකකුත් පටිගත කරලා තිබුණා. මේ කතන්දර යන්නේ රාමකෘෂ්ණ ශාලාවේ වේදිකාවේ පිටිපස්සේ. වේදිකාවේ පිටිපස්ස. ඔව්. ඒ සංගීත ප්‍රසංගය යන අතුරින්. එතකොට මා ඔහු වෙනුවෙන් අත වශයෙන්ම ඒදී කළා. මම ජෙරල් වික්‍රමසූරියට කිව්වා මම කිව්වා මේ නිකම් කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. HR ජෝතිපාල කියන්නේ අද දවසේ නම ගිය පුද්ගලයෙක්. චිත්‍රපටවලද පසුබිම් ගායනයෙන්ද ඒ හින්දා අපි ආයත කළා වගේ. මොකද මං ওই වගේ දෙයක් CT-ටත් මීට ප්‍රසවෙන් කරලා තිබුණා. ඉතින් අංකේ ඒ වගේම මේ අපි මොහොතත් අතහිත දෙමු. එන්න කියන්න හම්බ වෙන්න. මං කිව්වා එයි. මම කිව්වා ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න කියලා. ඔන්න ගිහිල්ලා හිටන් හම්බුණා ඒ ජෙරල් වික්‍රමසූරිය මහත්මයා. ඒ හමු වීමෙන් පසු ඒක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මට කියන්න පුළුවන් HR ජෝතිපාලගේ දෙවිනි ඉනිම ආරම්භ වුණේ. කියන්නේ සංගීත ලෝකේ ඔහුගේ සාර්ථකත්වයේ දෙවිනි ඉනිම ආරම්භ වුණේ එතනින්. ඒකට මට අතහිත දෙන්න ලැබුණා කියන එකේ මට ලොකු ප්‍රීතියක්, තෘප්තියක්. මන්ද ඒ ජෙරල් වික්‍රමසූරිය මහත්මයාගේ හමුවීම තුළින් ගීතයක් නිර්මාණය වුණා. ඒ ගීතය නිර්මාණය කරේ ධර්මරත්න සහෝදරයන්ගෙන් එක සහෝදරයෙක් මිල්රොයි ධර්මරත්න. මිල්රොයි ධර්මරත්න ලිව්වා ඔහුට ගීතයක්. ඒ ගීතය තුළින් මෙන්න HR ජෝතිපාල මට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් වුණා අපේ ඉංග්‍රීසි සේවයෙන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඒ ගීතය තමයි ඔහුට අර දෙවෙනි ඉනිමට දොර ඇරියේ. ඉන් පසුව මොහු හැම වේදිකාවකම හැම සංගීත ප්‍රසංගයකම ගී ගයන්න ගත්තා. අනිකුත් ගායක ගායිකාවන් සමග කණ්ඩායම සමග එහෙම නැත්නම් සුපර් ගෝල්ඩන් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායමත් සමග MS ෆර්නැන්ඩෝ CT ෆර්නැන්ඩෝ ගී ගයන අතර මොහුටත් තිබුණා අවස්ථාව. දිගින් දිගටම තිබුණා. එතනින් ඔහුගේ ඒ සිහිනය සැබෑ වුණා. මාස 11කට විතර පස්සේ ඔහු මුණ ගැසුණු අවස්ථාවකදී ඔහු මට කිව්වා මගේ මුළු ජීවිතේම ඔබ නම් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මට ඒ කරපු දේ මොකද්ද මගෙන් කෙරෙන්න ඕන කියලා ඇහුවා. මං කිව්වා මුකුත් නැහැ. ওই වගේ සාර්ථකව ගී ගයමින් ඉදිරියට යන්න තව දුරක් යන්න කිව්වා. එතකොට hina වෙලා ඉවරලා කිව්වා මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා පිටකොටුවේ. ඔහුගේ නම ජෝකින් මුදලාලි. ජෝකින් මුදලාලි කියන ප්‍රසිද්ධතම මාළු කඩයක්. මම හොඳ අල්ලපු ගමන් ෆ්‍රෙෂ් පිට ගෙනලා දෙන්නම් හොඳ මාළු ටිකක්. මං ගෙදරටම ගෙනලා දෙන්න. මං කිව්වා නේ ජෝති මට මාළු නම් එපා. හැබැයි
අර කලපු කකුලෝ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ගෙනලා දුන්නොත් ඒක නම් මම පිළිගන්නම් බොහොම කැමැත්තෙන් කියලා. අයියෝ ඕක සුළු දෙයක් නේ කිව්වා විතරක් නෙමෙයි. ඊළඟ සෙනසුරාදා උදේ 6:45ට උදෑසන මගේ ගෙදරට ආවා. කකුලුව දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් නෙමෙයි. මෙන්න ගෝණියක් පුරවලා පන පිටින් ගෝණියක් පුරවලා ගෙනල්ලා දුන්නා. මෙන්න ඔබතුමාට මේක උයාගෙන තියාගෙන කන්න කියලා හිටන් මම සුබපතල හිටන් යන්න ගියා. මගේ ගෙදර හිටපු සෑම මගේ භාර්යාව ඇතුළු සියලු දෙනාම කල්පනා කළා මෙපමණ කකුලුව මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් අසල්වැසියන්ටද ඥාති මිත්‍රයන්ටද ඔක්කොටම මේ කකුලුව බෙදලා හිටන් අපිත් පුළුවන් තරම් කකුලුව රස වින්දා. මේ ජෝතිගේ මේ මට දුන්න තියාගේ නිසා. එතකොට මේ ඉදිරියට ගිය මේ ගීතයට අපිට තව මොහොතින් සවන් දෙන්න පුළුවන් වික්ටර්. ඔබ මේ දේ කිව්වයින් පස්සේ ඒ ගීතයේ නමක් තියෙනවා. නමුත් ඒක පටන් ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ටන් 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 දන්නවනේ සින්දු. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔක සද්දය ඇහෙනකොට අර තේමාව දුන්නම ගීතේ මොකද්ද කියලා අහන වැඩසටහන් තියෙනවනේ. ඒ වගේ දැන් ඔක්කොම කියනවා මේක තමයි ගීතය කියලා. නමුත් මට මේ ගොඩක් හිත ගිය තැනක් තමයි the most impression thing of you this thing. ජෝතිපාලගෙන් කකුලුව ගෝණියක් කාපු ડોක්ටර් විජේකොරයා. දැන් මේක කීයෙන් කී දෙනාටද හම්බෙන්නේ? කකුලුවෙක් දෙකෙක් නෙවෙයි. කකුලුව ගෝණියක්. දැන් මේ වගේ කෘතගුණ දක්වන්න ජෝතිපාල එදා පෙළඹුණා. එයා ඇතිතරම් දුන්නා. ජෝතිපාල දුන්නා ડોක්ටර් විජේකොරයාට ඇතිතරම් කකුලෝ එපා වෙන්නම. එතකොට මේ කතන්දරේට පාදක වුණු දේ මම හිතන්නේ අපේ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා අසන්නනුත් ආසයි. Very important, interesting fact because at a point Dr. Vijayakoraya got a gunny bag full of crabs from Jyotipala as a lagoon gift. crabs, not sea crabs. Lagoon crabs. Big difference. It's a big difference. So it's not a single or one or two or a few 500 grams or 200 grams or 2 kilos. It's a gunny bag full of crabs, lagoon crabs. So this is really how it happened. When with Dr. Vijayakoraya was comparing a program at Ramakrishna Hall, the gentleman Jyotipala has approached him just to get some information and guidelines. He was just getting the information regarding how can I get into this modern era with my songs. Since the Jyotipala, rather C.T. Fernando, M.S. Fernando, all are faring well in the trade with the approach of the modern technology. During that era, it was the records. And Dr. Vijayakoraya was guiding Jyotipala, saying that you have to approach Gerald Vijay Surya, who is the owner of Gerald Vikram Surya, and also record with using electronic instruments. The musical accompaniment must have electronic equipment like lead guitar, bass guitar, rhythm guitar, keyboards, and at the most maybe a saxophone or a blending twin saxophone. That's what I told him. Because with that experience only he have made many artists to become so popular in Sri Lanka. So he applied the same theory to Jyotipala as well. And he connected from the Ramakrishna Ho's program, in the sidelines of the programs, having this discussion and guiding him to go and meet Dr. Gerald Vijay Surya and calling him, making an appointment, and of course, which he did, and Jyotipala went and really Milroy Dharma, who created the song for him, and that really started his second innings, according to his words in Devani Inima. The second innings, that is the popularity breaking event, was that. So that is how he evolved. And for that, what Jyotipala, he was really a gratitude person who really comes with that attitude. He has asked Dr. Vijayakoraya, I have a friend at the fish market, Jokin. Jokin is my friend, a well-known fishmonger, and I can offer you a very fresh
fish. You name it. You name it, I give you through him because you have done such a marvelous thing for me. And for that, he made a little addition, Dr. Vijay Korea. I rather prefer to have crabs. Oh, it's simple. He said. Then he really went to joking and he made it a point to bring a gunny bag full of lagoon crabs for Vijay Korea. What a incident this is. Let's listen to the final song on this program today, Doctor. Before that, do you have anything? That is how that hit song emerged. Durakatanayakin. Mama Oba Durakatanayakin. Mama Oba Amatami. Hamuviya Nohaki Nisa. Mama Oba Amatami Hamuviya Nohaki Nisa Mage hita handunana Oba piligatada Atamun Iyana Musa ශ්‍රාවකීනී කාලය මේ අයුරින් ගෙවි යනකොට අද උදෑසන දුරකථනයකින් මට ඇමතුව සල්පිටි. හමු වෙන්න බැරි නිසා දුරකථනයක අමතලා කිව්වා ඩොක්ටර් විජේ කොරත් එක්කම වැඩේ කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් එහෙමයි අද මේ වැඩසටහන අපි ගෙනාවේ Saturday Stars. අසාසිතී ඔබට බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන් රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රාවකයන් ඒ වගේම වෙළඳ සේවයේ ශ්‍රාවකයන් අපිට නොබද සහායක් අදත් ලබා දුන්නා නදිකා ජයසේකර විශේෂයෙන් තාක්ෂණික අංශයෙන් අද ඒ වගේම ආචාර්ය විජේ කොරයා නොබද සහායක් ලබා දුන්න සුපුරුදු පරිදි එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් පිළිබඳ ආවචනය සමග එමනම් අපි නැවතත් සල්පිටිත් එක්ක ලබන සෙන්සුරාදා පෙරවරු 10ට වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්නවා Saturday Stars අද වැඩසටහනින්. Sayurata ralamin Veralata velimin Apa bendila Toto pala harayan Naukawak min Apa dilayan Mata tava mata kai Mage mul geetaye Tanuwa kiya dunna Yana tana niraduru Pahanak aragene Pasu pasapiya manna Upamaya aave, upamaya nne, maetanama mai. Nidukin ninumen, opa satutin nam, mage satutad mai.